वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरि कृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुर जी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 72। भगवान श्रीहरि गढ़पुर में पोताना प्यारा संतो गुजरात में विचरण करे छे अने ए संतोना वखाण एना गुणानुवाद भगवान गरडाना भक्तों ने करे छे। अने त्यारे ए काठियावाड़ना भक्तो ए संतोना दर्शन माटे ज्यारे लालायित थाय छे, हाँ एने ज्यारे वधे छे इंतेजारी के जल्दी ए संतों ने क्यारे मळीए, तो एना माटे भगवान ने कहे छे कि अमने जल्दी एवा संतोना दर्शन करावो। अने त्यारे संतोनी आवी अमाप प्रेम भक्ति जोईने मारा हृदय में एमना प्रत्ये पूर्ण प्रसन्नता छे एवुं भगवान कहे छे। श्रीहरिना संतो प्रत्येना आवा वचनों सांभळी गढ़पुरना भक्तों चित्त में संतोना दर्शन की इच्छा थई गई। संत फिरत गुजरात में तिनको दर्शन देन, गढ़पुर से गिरधर चले नटवर राजीव नैन, नटवर राजीव नैन। संत फिरत गुजरात में, जे संतो गुजरात में विचरण करी रहा था ए संतों ने दर्शन सुख आपवा माटे कमल जेवी सुंदर आँखों वाला नटवर हरि गढ़पुर थी विचरण करवा निकळ्या। हालो के छे संतोना दर्शन करावू। मारा वाला प्यारा संतो जे प्रेम भक्ति में पागल छे, आटलो त्याग ने वैराग्य छता प्रेम भक्ति आ बहु मोटी बात। ज्यां त्याग वैराग्य होय ने बहु त्यां भक्ति न होय। हाँ एनाथी आ बधुं हुं माथाकूट, एने माथाकूट लागे। बोलो बहु त्यागना फूफाड़ा होय ने, हाँ बहु ज वैराग्य आम काढी गयो होय ने बराबरनो, त्यारे पछी एने पछी भक्ति न गमे। पण साचो वैराग्य आ काचा वैराग्यनी वात छे। एने पछी पोताना देहनुं भान न होय पण भगवाननुंय भान न होय। ए पोते लूखुं सूखुं खाई ले पण भगवानने पछी लूखुं सूखुं ज होय। एनु कई ठेकाणुं बस मारे तो बस हवे आ शरीर नाशवंत छे बस एटलुं समझे, पण भगवान शाश्वत छे ई न समझे। हाँ आ बधुं कांई नथी रहेवानुं, पण एम न विचारे कि भाई भगवान तो रहेवाना छे। बधी जग्याएथी विरक्त थई जाय अने भगवान में प्रीति थाय एनुं नाम साचो वैराग। अने ए साचा वैरागवाळा संतो हता। थोड़ुंक आ सीटी वागे छे ने तो थोड़ुंक वोल्यूम ओछुं करवुं पड़शे, समझ्या। अने त्यारे श्याम सखा हय रथ सजीन विचरे श्री हरि संग, पथ में प्रभु लीला करत जन्मन बढ़त उमंग। श्रीहरिना सखाओ पण घोड़ा ने रथ ने तैयार करी हरिनी साथे विचरण करवा निकली गया। मार्ग में श्रीहरि अनेक लीलाओ करता। थोड़ू हाँ बस ओछू करजो से बस हालो थोड़ू बधारो
હલો, થોડું વધારો જી. હલો હલો, બસ. શ્રીહરિ સાથે વિચરણ કરવા નીકળ્યા. માર્ગમાં શ્રીહરિ અનેક લીલાઓ કરતા કરતા એ જોઈને ભાવિક ભક્તોના મનમાં આનંદ સમાતો નહોતો. ભાવિક ભક્તો તો જો મુમુક્ષો તો બધી જગ્યાએ છે, ખોળવા પડે. પહેલાંના જમાનામાં મુમુક્ષુઓ ભગવાનને શોધવા માટે ભગવાનના એવા મોટા પુરુષ, સત્પુરુષ હોય, સદગુરુ સંત હોય, ગુરુ હોય, એમને શોધવા માટે ઘેરેથી નીકળી જતા. પહેલાંના જમાનામાં આવું હતું. મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ રાજપાટનો ત્યાગ કરી કંઈ મોટા શેઠ સાવકાર કે પછી કોઈ પણ મુમુક્ષુ હોય, ભલે ને ગરીબ હોય, પણ એને એમ થાય કે હવે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લેવા છે, હવે આ સંસારમાંથી છૂટી ભગવાનને મેળવી લેવા છે, તો સૌથી પહેલાં એ શું કરે? સદગુરુની શોધ કરે. કોઈ તો ભેટાડે મને ભગવાન, કોઈ તો છોડાવ્યા કાળને તો સોંપી દઉં એના ચરણમાં શીશ. એમ કરીને ઘરથી નીકળે, હિમાલયમાં જાય, ગિરિકંદરાઓમાં જાય, અને તમે જો તો આમ નદીએ ફરે, કોઈ પહાડોમાં જાય, કંઈક જંગલોમાં જાય, આશ્રમોમાં જાય, દેશમાં જાય, વિદેશમાં જાય. શું કરવા? સદગુરુને શોધવા માટે. અને હવે કેવું થઈ ગયું છે? સદગુરુ મુમુક્ષુને શોધવા જાય છે કે કયા ખૂણામાં ભરાઈ ગયો છે, સુરતમાં ક્યાંક ગલીઓમાં હંતાઈ ગયો છે. લાવો કોક આદો હોય તો ખરા, હો, ન હોય એવું નહીં. મુમુક્ષુ તો પડ્યા જ છે. હા, તમારા કાંડામાં કેટલી તાકાત છે એના ઉપર છે. મુમુક્ષુ પડ્યા છે, પણ એ મુમુક્ષુને શોધવા પડે છે. મુમુક્ષુને એટલી ખબર પડતી નથી કે હવે હું થોડોક બહાર નીકળું, કારણ કે એટલો બધો માયાના પાસમાં ફસાઈ ગયો હોય, માયાના પંજામાં લેવાઈ ગયો હોય ને, જેના કારણે એને બિચારાને છૂટી શકે એમ ન હોય. હા, પકડાઈ ગયો હોય બરાબર ચારેય બાજુથી. નાના હોય તો ભણવામાં, મોટા થાય પછી પૈસા કમાવામાં, અને વડીલો થાય એટલે પછી બધી વ્યવહારની દોડાદોડીમાં. હા, પોતાનું આમ હોય ને કાંઈક રાખવું પડે ને, પંચમાં, સમાજમાં માથું ઊંચું રાખવું પડે ને, એટલે એમાંથી નવરો ન થાય. એની મોહબતમાં, હા, એની લોકલાજમાં, એટલે નથી કોઈ નીકળી શકતું. જાય ખરા હરિદ્વાર, પણ પછી માથે પાણી ચડાવીને વી આવે પાછા ઘેરે. નહીંતર એમ થાય ભાઈ અહીંયા મહાત્મા જાજા છે, આશ્રમી છે, હાલો હવેથી છે જિંદગી થોડી બચી છે એ હવે અહીંયા પૂરી કરવી છે, એમ થાય કોઈને? ના, 15 દી થાય એટલે 3 પાખીઓ યાદ આવે. 3 પંખડો જોયો છે ને? 3 પકડો યાદ આવે. હાલો હવે પાછા વળીએ, હો આ બહુ જાજુ રહેવાય નહીં, નહીંતર મુક્તિ થઈ જાય તો એમ બીક લાગે. શું થઈ જાય તો? એ મુક્તિ ન કરી હોય. હવે તો લોકો જાજા ફરવા જાય. શું કરવા જાય? આ કંટાળી ગયા હોય, થકી ગયા હોય, તપી ગયા હોય. આ સૂરજનો તાપ જોત ખરા, કેટલી ગરમી, અને એક બાજુ ઘરનો ત્રાસ, ઘરનો તાપ, એક અંતરનો તાપ, 3 તાપ ભેગા થાય. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ, એટલે કે થોડી શાંતિ વળે, હાલો વૈયા જાય. આ હિમાલયમાં વૈયા જાય. ત્યાં થોડાક દી માંડ શાંતિ વળી હોય ત્યાં આ 3 પકડો યાદ આવે પાછો. તો પાછા ત્યાંથી અડી કાઢીને અહીંયા માંડ શાંતિ મળી હોય ત્યાં ઉકાળા ચાલુ. એટલે જગતમાં છે ને મુમુક્ષો પડ્યા છે. આવી રીતના ભગવાન જ્યારે વિચરણ કરે છે ને, ત્યારે એ ભક્તો, ભાવિક ભક્તો, મુમુક્ષુ ભક્તો, એને આનંદ સમાતો નથી. હો, એ તરત જ ભગવાનને ઓળખી જાય. મુમુક્ષુને જેને મોક્ષની ઈચ્છા હોય ને, એ તો તરત ભગવાન એને ભેટાળો કરાવી દેવો. શ્રદ્ધા સાચી હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા હોય, લગન હોય, પ્રેમ હોય, અને પ્રેમની હૃદયમાં અગન હોય તો પ્રભુ મિલ જાયંગે. આ ભાવિક ભક્તોને ભગવાન મળી ગયા, આનંદનો કોઈ પાર ન રહ્યો. प्रभु जैतलपुर आए, गुप्त रहे 2-4 दिन, वहाँ से भई विदाय, वसे आय वरताल में, वसे आय वरताल में. શ્રી હરિ જેતલપુર બધાર્યા. 2-4 દિવસ ગુપ્તપણે વાસ કરીને રહ્યા, પછી ત્યાંથી વિદાય લઈને શ્રી હરિ વડતાલ પધાર્યા. ગુપ્ત રહ્યા, કોઈને કંઈ જાણ ન કરી, કે કારણ કે ત્યાં જાણ કરે તો પછી નીકળવા ન દે 2 મહિના. આપણે 2 દી જ રહેવું છે, કારણ કે વડતાલના સંતો યાદ આવ્યા છે એમને. વડતાલ મારા સંતો વિચરણ કરીને ત્યાં આજુબાજુના ગામડામાં ફરે છે,
મારા ભક્તોને મારા સાધુના દર્શન કરાવવા છે, મારા સંતોના ગુણ ગાવા છે, એ મારા સંતોની ઓળખાણ કરાવી છે. જેતલપુરથી મહારાજ વડતાલ પધાર્યા છે. बात सुनी मंडल मुनिजन के आए दर्शन को जीवन के करी दर्शन पर्शन सुख पाए स्वामी सुधासम वचन सुनाए स्वामी सुधासम વચન સુનાએ. સંતોના મંડળોને શ્રી હરિ વડતાલ પધાર્યા છે એવી જાણ થતાં સૌ સંતો પોતાના જીવન પ્રાણ એવા શ્રી હરિના દર્શન કરવા વડતાલ આવ્યા. ખબર પડી ગઈ અણહાર. જો દર વખતે સંતોને જાણ થઈ જતી હો, ખબર પડી જાય, ભણકારા મંડે વાગવા, સુકન મંડે થાવાંગો મંડે ફરકવા કે મારા વાલા મારા પ્રભુ જેની અમે રાહ જોઈએ છીએ એ પ્રભુ વડતાલ પધાર્યા છે. ત્યારે ગામડામાં ફરનારા સંતો બધાય શ્રી હરિના દર્શન ને સ્પર્શનું સુખ પામવા માટે દોડતા વડતાલ આવ્યા. મહારાજના દર્શન કર્યા, એનું સ્પર્શનું સુખ પામ્યા. પછી શ્રી હરિએ સંતોને અમૃત સમાન વાતો સંભળાવી. संतन में दूसरे दिन स्वामी सभा सजी बैठे बहु नामी जो सोहे उडगण बीच चंदावा त्यो सोहत श्री सहजानंदा त्यो सोहत श्री सहजानंदा. સંતોને આનંદ થયો, દર્શનનું સ્પર્શનું સુખ મળ્યું. અને બીજે દિવસે ભગવાન શ્રી હરિએ સંતોની સભા કરી. હાલો સંતો બધાને બોલાવી લો, કોઈ બાકી ન રહી જાય. હા, કે બહાર ગયા હોય તો સમાચાર આપી દો, અને જો હાજા માંદા હોય તો એને બોલાવી લ્યો, કેમ કે આવું સુખ અમે એમને હાજા કરવા જ આવ્યા છીએ. અને શ્રી હરિ તે સભા મધ્યે બિરાજમાન થયા. એ સમયે જેમ તારાઓની મધ્યે ચંદ્ર શોભે ને, કેવો લાગતો હોય પૂનમનો ચાંદ, ચારે બાજુ તારા મંડળ હોય ને વચ્ચે ચાંદ ખીલો હોય, એટલો રૂપાળો લાગતો હોય. એમ સંતો તારા અને વચ્ચે ચાંદ કોણ? ઠાકોરજી મહારાજ. એવા શોભતા હતા. તેમ શ્રી મહારાજ સંતોની મધ્ય શોભતા. તબ ડભાણ કે મિલી સત્સંગી પ્રભુ કી બિનતી કરી ઉમંગી નાથ હમારે પૂર પગુધારો સબ પુરજન કે કાજ સુધારો. લ્યો, ત્યાં તો જ્યાં હજી મહારાજ બેઠા સભા ભરીને સંતો બધા દર્શન કરીને શોભી રહી સભા, મહારાજ વાત કરવાની તૈયારી કરે, ત્યાં તો ડભાણના સત્સંગીઓ આવી ગયા. બધા ભેગા થઈને મહારાજને કે મહારાજ ઉમંગથી વિનંતી કરવા લાગ્યા કે હે નાથ, આપ અમારા પૂરમાં પધારો, ડભાણમાં આલો, સર્વે પૂરવાસીઓના મનોરથો પૂર્ણ કરો. ડભાણના હરિભક્તોની વિનંતીને સાંભળીને દિવ્ય કૃપાના ધામ શ્રી હરિ સર્વે સંતો સાથે ડભાણ ગામ પધાર્યા. લ્યો, હવે સંતોને હારે લીધા કે ભાઈ હું તો સંતોને સુખ દેવા આવ્યો છું. હરિભક્તો કીધો ભાઈ ડભાણમાં સુખ દેજો ને, અમને લાભ મળે સંતોનો, અને સંતોને તમારો લાભ મળે. હે, એક પંથ ને દો કાજ. અહીંયા છે તો ખાલી એટલાને મળશે ને આખા ડભાણને મળશે, પણ એ વડતાલને તો વારે વારે મળે જ છે. અમને ડભાણવાળાને આપો ને. લ્યો મહારાજ પધારો. મહારાજ એ ભક્તોની પ્રેમ ભાવના, એમને હૃદયનો ભાવ જોઈ ભગવાન સંતોને કહે છે થાવું બા, હાલો ડભાણ. ડભાણ પધાર્યા. એક દિવસ નિવાસ કરી ભગવાન પાછા વડતાલ આવી ગયા. લ્યો, બહુ જાજુ નહીં હોય, એક જ દિવસ, વધારે નહીં. હા, વડતાલ જેવી જળ છાયાની ઝૂકતી વડતાલ જેવી બીજે નહીં. લ્યો, મજા આવે અહીંયા. ભક્તો પ્રેમીને બસ, ભગવાનને બીજું કાંઈ ન જોઈએ, ભક્તોનો પ્રેમ જોઈએ બસ. શ્રી હરિને હવે ધરમપુર પધરાવા કુશળ કોરબાઈનો જે પત્ર આવે છે એની કથાનો પ્રારંભ થાય છે અહીંયા. જો સાંભળો. કુશલ કુંવર બાઈ સદા વસે ધરમપુર વાસ તિનહી પઠાયો પ્રેમ સે વિનય પત્ર પ્રભુ પાસ. ધરમપુરમાં જેમનો સદા નિવાસ છે એવા રાણી કુશળ કુંવરબાઈએ પ્રેમથી એક વિનયપત્ર વડતાલમાં રહેલા હરિને પાસે મોકલાવ્યો. વિનયપત્ર, પ્રેમ ભર્યો પત્ર, ઓર્ડરનો પત્ર નહીં હો, વિનય પત્ર કેમ લખવો એ પણ શીખવું પડે. ગામડાઓમાં પહેલાં ભણતા ને સ્કૂલમાં પત્ર લખતા શીખવાડે. હા, સાહેબ શીખવાડે.
આવી રીતનું ઉપર મથાળું, આ બાજુની સાઈડમાં તારીખ અને નીચેથી પછી કેમ ચાલુ કરવું એની ઉપમાઓ બધી લખવી. હા, એ તાન ગામ શ્રી કરીને ચાલુ કરવાનું. પછી ત્યાં ઉપમા લાયક એવા ફલાણા 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 ફલાણા. હા, પછી હું તમારા ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું લખવા કારણ આ છે. પછી એની આખી વાત લખે. પછી પાછું છેલ્લે ઉબોધઘાત લખે. આવું પત્ર લખતા. હવે છોકરાઓને શીખવાડે છે કે નથી શીખવાડતા કંઈ ખબર નથી. હવે પત્ર જ નથી રહ્યા, શું શીખવાડે? પત્રનું તો હાવ ગયું. પહેલાં તો 15 દિવસે અઠવાડિયે મહિને પત્રો આવતા, વાંચે, હૃદયે માથે લગાડતા, હાંચવી રાખતા. એ 20 વર્ષના પત્રો આમ તમે જો ને, એ મોભારું હોય ને તાર લટકતો હોય. જેટલા પત્રો આવે ને એ તાર આમ વાંકો હોય એમાં ખોસતા જાય. તાર આવતા, પત્રો આવતા. પહેલાં ના ખબર છે? પોસ્ટ હા, નાના પોસ્ટ કાર્ડ આવતા. આવડા સ્પેશિયલ 25 પૈસાનું આવે, 10 પૈસાનો 25 પૈસાનો લ્યો અને લખી દે એટલામાં સમાચાર આ તે બધું. અને પછી એ તો મેં લખેલા હો. હા, અહીંયા તો હવે તો એ હાવ ગયા. આ મેસેજ થઈ ગયા ને મોબાઈલમાં ટક 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 ટક. જય સ્વામિનારાયણ, કેમ છો? મજામાં? પતી ગયું. ત્યાંથી આવે હાલો હાય ચાલુ થઈ ગયું. દિવસમાં 10 પત્રો લખી નાખે. તો એટલે પણ એ પત્રોમાં પ્રેમ હતો એ આમાં ન રહેવો. આમાં તો ખોટું બોલીએ કે ક્યાં છો? હરિદ્વાર ગયો છું. પોઈગો હોય દીવ. ક્યાં પોઈગો હોય? ક્યાં છો? હરિદ્વાર. શું કે હમણાં? હા, પછી ડૂબકી મારે પણ એને ખબર ન હોય આ ગંગા ન હોય, દરિયો છે ખારો. આવું ખોટું બહુ બોલવાનું થઈ ગયું. પત્રમાં તો એવું કાંઈ થાય નહીં. પત્રો પ્રેમ ભર્યા લખતા અને બહુ સરસ એ પ્રથા અને બધામાં ભાવ રહેતો. અને હવે કાંઈ ભાવ ન રહ્યો, લાગણી ન રહી, પ્રેમ ન રહી. ખોટું બોલવાનું વધી ગયું, બધું થઈ ગયું. આમાંથી નવરો જ ન થાય. અને આમ જો હવે તો બધું છેટું થઈ ગયું. હા, હૃદય છેટા થઈ ગયા. એમ જ્યાં વાર્તાલાપ નજીક થયો વિદેશોએ પણ હૃદય છેટા થઈ ગયા. હા, હબકે મીંડા પડવા. પહેલાંમાં તો તાણ રહેતી, મળવાની તાણો રહેતી. હવે એ બધું મટી ગયું. સુંદર મજાનો કુશળ કરુબાનો એક રાજદ્વારી વ્યક્તિ તે વિનયપત્ર લઈને વડતાલ આવ્યા. તેણે શ્રીહરિને પ્રણામ કરીને પત્રો અર્પણ કર્યો. શ્રીહરિએ મનમાં આનંદ પામીને પત્ર પોતાના ભક્ત દ્વારા વંચાવ્યો. રાજદ્વારી માણસ એનો જે કંઈ હોય ખેપ્યો એને પત્ર પ્રભુના હાથમાં આપ્યો. હા, મહારાજને અર્પણ કર્યો. શ્રીહરિએ મનમાં ખૂબ આનંદ થયો. અને ભક્તોને ત્યાં હતા ને કોઈ ભણેલા હોય ને પરાગજી પુરાણી જેવા, લ્યો પત્ર વાંચો માતાજી શું લખે છે. એ પત્રમાં આમ લખ્યું હતું. જો શું લખ્યું હતું? કુશળ કુંવરબાઈની વાત તમને કહું. કુશળ કુંવરબાઈને સત્સંગ આપણે કયા સ્વામી? ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી. એમાં થોડો એમનો માનનો સ્વભાવ. એટલે મહારાજે એને માનની મૂર્તિ કીધી અને એને સારું ન લાગ્યું અને એ મહારાજને મૂકીને વયા ગયા. સંત જ હતા, સંતમાં જ રહ્યા. શિષ્યોય પાછળ નીકળ્યા. તો આ કહે છે ભાઈ તમે ક્યાં જાઓ છો? તો કે જ્યાં ગુરુ જાય ત્યાં ચેલા, તમારે હારે હારે. તો ભાઈ ગુરુ તો માનના કારણે જાય છે, તમે શું કરવા જાઓ છો? તો કે અમે ગુરુના કારણે. હવે એમ ભગવાનને મૂકીને જવાય? પાછા વળો કે જે છે એ બધું અહીંયા જ છે કે. શિષ્યોને બધાને પાછા વળ્યા ને એકલા નીકળી ગયા. બોલો. ફરતા 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 ધરમપુર આવ્યા. હા, સુરતની બાજુમાં ધરમપુર. હા, ધરમપુર વાસદા. ધરમપુરમાં ત્યાં એ બહુ મહાત્માઓની સેવા કરનારા રાજમાતા કુશળ કુંવરબાઈ હતા. અને બહુ સંતો એને ત્યાં ઉતરતા અને સંત પ્રેમી હતા. ભેખમાં ભગવાન. એને બહુ સંતોને જોઈને આનંદ થતો. બધાને સીધા સામાન આપે. રોજ એમની પાછી રખેવાળી કરે. ત્યાં પૂછે, જઈને એના દર્શન કરે, એના પગ ધોવે. હા, એનું પૂજન કરે રોજ. આવો ભાવ એમને. કુશળ કુંવરબાઈ બહુ મુક્ત હતા. એમાં બરાબર ત્યાં બધા મહાત્માઓ બેઠા છે ને એમાં સંત. હવે એનું પૂજન કરતાં કરતાં ન્યા આવ્યા કે લાવા નવા મહાત્મા આવ્યા છે તો હાલો એનું પૂજન કરી લઈએ. તો પાસે ગયા તો સ્વામી ઊભા થઈને ભાગવા માંડ્યા. એટલે આ સિપાહીઓને કીધું, એલા ભાઈ આને પૂછવા કેમ મહાત્મા કંઈ ખોટું લાગ્યું? શું થયું? કેમ ભાગે? કેમ પૂજા કરવા કેમ નથી દેતા? ત્યારે એમને પૂછ્યું. ત્યારે છે પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કે હું સ્વામિનારાયણનો સંત છું, સ્ત્રીધનનો ત્યાગી છું, અષ્ટ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય છે, માટે સ્ત્રી અહીંયા આવે એ અમારે ન પોસાય, અમારો ધર્મ જાય, માટે આમ છેટેથી દર્શન કરી લે.
ત્યારે બાને આશ્ચર્ય થયું, હારું એટલા વર્ષો જિંદગી કાઢી નાખી, આવા મહાત્મા તો પહેલી વાર જોયા. પછી એને ભાવ થયો, બધાને ત્યાં સીધું પાણી પોગાડે, એના ધર્મશાળામાં જ્યાં રહેતા હોય ઉતારા ત્યાં પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામીને સ્પેશિયલ રાજ દરબારમાં બોલાવે. ન્યાયની પૂજા એના દીકરાનો દીકરો હતો વિજયસિંહજી મહારાજ. દીકરો ધામમાં વયો ગયો, દીકરાનો દીકરો ગાદીએ બેઠો હતો. એની પાસે આનું પૂજન કરાવે અને પછી કે સંતોના તમારા નિયમો તમારા ભગવાનને બધી વાતો કરો. પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી મહારાજની વાતો કરવા લાગ્યા અને સત્સંગ થયો. અને પછી તો રોજ આમ જો વિજયસિંહજી મહારાજની હારે એક હાથી ઉપર સ્વામી બેહે અને આખા ગામમાં સવારીઓ કાઢે. સ્વામીને થોડો સ્વભાવ તો એવો જ હતો, અંગ માનનો. અહીંયા બધું ફિટ થઈ ગયું, વાહ વાહ જેવું ને. તોય પાછા ત્યાગી હતા હો, નિયમ ધર્મ લોપાવા ન દે. પેલા બા કે ભાઈ અમારે સ્વામીની વાતો સાંભળવી, તો કે પડદો નાખો, અહીં બધા માણસોને બેહાડો, પાછળ બા બેહે, આગળ માણસો બેહે, હું બધો વાતો કરીશ. પછી એમને સાંભળે તો વાંધો નહીં, સ્પેશિયલ મારી સામે બેહીને સાંભળી નહીં શકે, મારો નિયમ છે. લ્યો, અને બહુ ભાવ થયો. રોજ રાજમહેલની અંદર સ્વામીને બોલાવે, સ્વામી કથા કરે અને વાતો કરે અને બા પાછળ પડદાની પાછળ રહીને સાંભળે બધું. તે મહારાજમાં પ્રેમ, અસાધારણ પ્રેમ જાગી ગયો અંદરથી. ઓહો હો હો હો, ક્યારે મળું, અર્થમ સાધ્યામી વા દેહમ પાત્યામી, પ્રભુને મળું, જલ્દી કાગળ લખીએ. કે કાગળ લખીએ, મહારાજને બોલાવીએ. ગરડે કાગળ લખાયો પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી પાસે અને કે મોકલો જલ્દી, મહારાજને અહીં બોલાવો. મહારાજને કાગળ મળ્યો. મહારાજ કે આપણે નથી જવું, અમને મૂકીને વૈયા ગયા છે, આપણે હવે નથી જવું. પછી મહારાજે સભામાં નજરે નાખી દે, મુક્તાનંદ સ્વામીને જોયા. હો, મુક્તાનંદ સ્વામી આગળ બેઠા હતા. મહારાજ મરક હસ્યા એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી સમજી ગયા, મહારાજ આજ્ઞા કરો, શું છે કામ? મહારાજ કે તમે જાઓ. હે? તો હા તમે જાઓ. મહારાજ પણ હું જઈને શું કરીશ? કે હાથી ખૂતેલો હોય તો હાથીને જ લાવવો પડે. હાથી ખૂતેલા હાથીને કાઢવો હોય તો બકરીથી ન નીકળે, ગાયથી ન નીકળે, ભેંસથી ન નીકળે. એને કાઢવા માટે કોણ લાવવો પડે? હાથી ખૂતેલો હોય તો હાથી જ કાઢીએ કે. હે? તો સ્વામી તમે જાઓ, તમારામાં સ્વામીને હેત છે. પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી એટલે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા, કોઈ જેવા તેવા સંત નહોતા. બહુ મોટું રજવાડું મૂકીને આવ્યા હતા. ઉત્તર ગુજરાતમાં એક ગામ છે, ન્યાના હતા. બહુ સુખી સંપન્ન ઘરના હતા. ઠાઠ માઠ બધું મૂકી ગુરુ રામાનંદ સ્વામીના ચરણે આવીને સાધુ થઈ ગયા હતા. હા, જેવા તેવા નહોતા. અને ત્યારે એ પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજનો આદેશ થયો અને સ્વામી પોતે પધાર્યા ને બરાબર સંધ્યા સમયે સ્વામી આમ માર્ગમાં હાલ્યા જતા હતા સંત મંડળ સાથે. અને સામેથી સવારી આવી. સવારી ઉપર એક હાથી ઉપર વિજય કુમારસિંહ પોતે રાજા. હા, 500 ગામડાનું રાજ. કેટલું તો જેવા તેવા થોડા. હા, અને પાછળ બીજો હાથી, એની ઉપર સ્વામી પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી. સ્વામી આમ નજર કર્યો, ત્યાં તો ઉપરથી પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી જોઈ ગયા. નીચે આમ નજર કરીને તો મુક્તાનંદ સ્વામી. એટલે આ તો અમારા ગુરુ આવ્યા. એલા એટલે આ હાથી ઝુકાય, નીચે ઝુકાય ને કરું ઠેકડો મારું છું કે. વળી હાથીને તરત ત્યાં ઝુકાયો, ઠેકડો મારીને હેઠા આવ્યા અને સ્વામીને દંડોત કરી લીધા, પગે લાગી લ્યા, ભેટી પડ્યા. એટલે ગુરુ મહારાજ તમે આ બાજુ ક્યાં? તમારે મારે જેમ નથી થયું ને ક્યાંક. લે, સ્વામી મરક હસવા લાગ્યા કે આ બધું? તો કે હા જો આ બધું છે. સારું કે બહુ સારું. લ્યો સ્વામી કે ઉપર બેસી જાઓ, પાછા હાથી ઉપર બેસી જાઓ. અરે હવે હાથી ઉપર બેહાય, તમે નીચે આવો, હું હાથી ઉપર બેહું? કોઈ દી ન બને. રાજાએ બહુ આગ્રહ કર્યો, પણ પછી પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી તો એમના ગુરુ હતા ને, કે ગુરુ મહારાજ તમે નીચે. કે મારા, તું મને ગુરુ માનસ પણ હું આને ગુરુ માનું છું ને. એટલે એ હેઠા હોય ત્યાં સુધી મારે ઉપર બેહાય નહીં. એટલે બધા હેઠા આવી ગયા. પછી તો સવારી ગઈ રાજમહેલમાં. પછી તો બધી વાત કરી કે ભાઈ હું જેના રોજ વખાણ કરતો હતો ને એ આ સ્વામી છે, મુક્તાનંદ સ્વામી. સાધુતાની મૂર્તિ, નિર્માની સંત, દાસત્વ ભક્તિ અને સર્વશ્રેષ્ઠ પરમહંસોમાં મુખ્ય આ મુક્તાનંદ સ્વામી છે, મારા ગુરુ છે. લ્યો, પછી સ્વામીએ બધી વાત કરી કે હવે તમને લેવા આવ્યો છું, હાલો મહારાજ તમને યાદ કરે છે. હા, તમારામાં મહારાજને બહુ પ્રેમ છે. મારા પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી મારા ભાઈ
આજ મને મૂકીને વયા ગયા, મહિનો થઈ ગયો તો હજી પાછા નથી આવ્યા. મને એમ થયું અઠવાડિયામાં 2 દાડામાં અઠવાડિયામાં પાછા આવશે, પણ તમે આવ્યા નહીં એટલે મહારાજને ચિંતા થઈ તમારી. મને તમને લેવા મોકલો છે. તમારું મહારાજ કે ભાઈ તમે તમારું માનશે એટલે હું આવ્યો છું, એટલે હવે તમારે મારું માનવું જ પડે. સ્વામી કે વાંધો નહીં સ્વામી, હું આવું. ત્યાં તો રજા લેવા માટે કુશળ કુંવરબાઈ પાસે ગયા. રાજમહેલમાં રાજાને વાત કરી, બાને કેવડાવો, હવે હું અહીં નહીં રહી શકું, મારા ગુરુ મને લેવા આવ્યા છે. અને ત્યારે એ કુશળ કુંવરબાઈએ જાણ્યું કે ઓહો, જેને અમે ગુરુ માનતા હતા, જેને અમે ભગવાન માનતા હતા, એ આના પગમાં પડે તો આ મુક્તાનંદ સ્વામી કહેવાય છે. અને મુક્તાનંદ સ્વામી જેની સામે ઘૂંઘરા બાંધી નાચે એ સ્વામિનારાયણ કહેવાય છે. તો કે હવે આ તમારા ગુરુ અહીં તમને અહીં રોક્યા અને તમારા ગુરુને જવા દઈએ તો અમારું પતી ગયું ને, તો એમ નહીં હાલે. તો સ્વામીને હવે અહીં રોકવા પડશે અમારે. તો હવે એ તમે કહો. ને બાએ કેવડાવ્યું અને એ વિજયકુમારે કીધું કે મુક્તાનંદ સ્વામીને રોકવા છે. અને આને વાતો કરી હતી, પરમચિત્તાનંદ સ્વામી કે અમારા ગુરુ છે. આમ જો 2000 માણસો બેઠા હોય ને બધાના મનમાં જુદા જુદા પ્રશ્ન હોય ને, અને આ સ્વામી વાતો કરે ને 2000 માણસોના પ્રશ્નના સમાધાન કરી નાખે. આ એવા છે, આની જેવી મીઠી વાણી કોઈ નથી. મુક્તાનંદ સ્વામી જેવી મીઠી વાણી કોઈની નહીં, એના જેવો સ્વભાવ માયાળુ મમતાળું કોઈનો નહીં. એટલે તો ભગવાને જેણે માની ઉપમા આપી છે. આ પરમહંસ માત્રના ગુરુ સ્થાને છે. અને આવો મહિમાની વાતો પરમચિત્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજ સ્વામીની કરી. અને સ્વામી બાને પણ હેત થયું, એવું હેત થયું. ઓહો, આવા જેને અમે ગુરુ માનતા હતા, સમર્થ માનતા હતા, એનાય ગુરુ આવ્યા હોય પછી એને જવા દેવાય? મહિમા સ્વામીનો થયો ને રોકી લીધા. હો, પ્રેમને પાસ ભાઈ બધાય બંધાઈ જાય ભગવાનને સાધુઓ. તે સ્વામી રોકાઈ ગયા. બોલો, 1 મહિનો સુધી. તે દિવસે પછી તો પરમચિત્તાનંદ સ્વામી મૌન થઈ ગયા. આ મર્યાદા જોવો, હતા પોતે ગુરુ, રાજગુરુ હતા, પણ મુક્તાનંદ સ્વામી આવ્યા એટલે મૌન થઈ ગયા કે હવે વાતો કરશે એ ગુરુ કરશે, હવે હું નહીં. અત્યાર સુધી નહોતા ત્યાં સુધી હતો, પણ એ આવી ગયા પછી હું નહીં. પછી સ્વામીએ એવી મહારાજના પ્રગટપણાની મહિમાની વાતો કરી, સંતોના મહિમાની વાતો કરી, પરમચિત્તાનંદ સ્વામીની વાતો કરી. એવો ભાવ થયો તે પછી બાથી રહેવાયું નહીં. અને કે હવે તો જલ્દી જેમ બને એમ જલ્દી મહારાજને મળવું છે. જો મહારાજ અહીંયા આવે તો ભલે, નહીતર ન્યા. હા, હવે તો મહારાજને મળવું છે. પછી કાગળ લખ્યો છે અને પછી કાગળ અહીંયા કુશળ કુંવરબાઈએ વડતાલમાં મોકલો. મહારાજ વડતાલમાં છે અને વિનયપત્ર કુશળ કુંવરબાઈનો આવ્યો છે. રાજદ્વારી ભક્તે આપ્યો, મહારાજના હાથમાં અર્પણ કર્યો. અને મહારાજે પછી વાંચવાનું કીધું. અને વાંચતા એ પત્રમાં કુશળ કુંવરબાઈએ શું લખ્યું છે સાંભળો જો. शुभ स्थान श्री वरतालपुर जिया प्रगट राजत है हरि पद रजहु से सर्वो परिसो पृथ्वी को पावन करी सुखधाम श्री घनश्याम अक्षरधाम के धामी प्रभु विश्वेश विश्वाधार धर्म कुमार विश्वात्मा विभु हे विश्वात्मा विभु महिमा अनंत उचारते सुयनंत अंत न पावही वर्णन करत अजईश नारद शारद ही सकुचावही प्रभु चरण सेवक धर्म पुर से कुशल कुंवरी नाम है यह विनय पात्र पठाय के कृत वारंवार प्रणाम है कृत वारंवार प्रणाम है. આટલું લખ્યું લ્યો. શુભ સ્થાન વડતાલ ધામ મધ્યે પ્રગટ પ્રમાણ વિરાજમાન એવા સર્વોપરી શ્રી હરિ આપ શ્રીને આપની ચરણ રસથી પૃથ્વીને પાવન કરી છે. આપ શ્રીએ આપની ચરણ રસથી પૃથ્વીને પાવન કરી છે. કેવું લખ્યું જુઓ. હે પ્રભુ, તમે કોઈ આ દુનિયાના સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, તમે સાક્ષાત સર્વોપરી ભગવાન છો અને તમે તમારા ચરણ રસથી પૃથ્વીને પાવન કરી છે. આપ શ્રી સુખના ધામ શ્રી ઘનશ્યામ અક્ષરધામના ધામી સમગ્ર સૃષ્ટિના સ્વામી.
આ ભગવાન છે, લ્યો આટલું સમજાઈ જાય કે આ ભગવાન મને મળ્યા છે કેવા છે. કુશળ કુંવરબાઈને સમજાઈ ગયા, પણ શું કરવા ખબર છે? એને બે સદગુરુનો સમાગમ કર્યો. પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી અને હોનાનો કળશ તો ત્યારે ચડી ગયો કે જ્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીનો યોગ થયો, એમને સત્સંગ કરાવ્યો. મુક્તાનંદ સ્વામીની વાતો સાંભળ્યા પછી કુશળ કુંવરબાઈનું મન ભગવાનની મૂર્તિમાં એને મળવા માટે પાગલ બની ગયું. પાગલ. સ્વામી હતા જેવા મહારાજમાં જોડી દેતા, તદાકાર કરી દેતા. જ્યારે વડોદરાની સભામાં શાસ્ત્રાર્થ થયો અને મુક્તાનંદ સ્વામીએ શાસ્ત્રાર્થ જીતો અને ગાયકવાડ સરકારને કંઠી બાંધીને હરિભગત કર્યા, ત્યારે મહારાજને વડતાલ કાગળ લખ્યો હતો એમને કે મહારાજ જલ્દી વડોદરા આવો, નહીંતર અમે ત્યાં આવશું. કારણ કે જ્યારથી સત્સંગ જીવનમાં લખ્યું છે કે જ્યારથી મુક્તાનંદ સ્વામીનો સમાગમ થયો છે ત્યારથી મારું મન તમને મળવા માટે પાગલ થઈ ગયું છે. લ્યો, આ હતા મુક્તાનંદ સ્વામી. જ્યારથી જો અહીંયા કુશળ કુંવરબાઈ લખે છે, હવે આ તમારા સદગુરુનો યોગ થયો ત્યારથી મારું મન તમને મળવા માટે પાગલ થઈ ગયું છે. અક્ષરધામના ધામી, સમગ્ર સૃષ્ટિના સ્વામી, આખા વિશ્વના આધાર, આત્મા અને સર્વવ્યાપક એવા હે પ્રભુ, આજ આપ ધર્મના પુત્ર રૂપે પ્રગટ થયા છો. તમે પૃથ્વી ઉપર સાક્ષાત અમારા કલ્યાણ માટે પ્રગટ થયા છો. મહિમા અનંત ઉચારતે સુયનંત અંત ન પાવહી, વર્ણન કરતે અજીશ નારદ શારદ સકુચાવહી. આપના અનંત મહિમાને અસંખ્ય લોકો ઉચ્ચારે છે, તમારા મહિમાનો કોઈ પાર શેષ ન પામી શકે. 1000 માથાથી 2000 જીભથી વર્ણન કરે તોય તમારો પાર ગુણનો ન આવે. આ પૃથ્વી કા કાગજ કરું અને કલમ કરું વનરાય, 7 समंदर की साई कहूँ, है 7 समंदर की साई करूँ, तदपि हरिगुण लिखવું ન જાય. પ્રભુ તમારા ગુણને કોઈ લખી ન શકે. દરિયાનો સાઈ બનાવે અને જેટલા કલ્પવૃક્ષ છે એ કલ્પવૃક્ષના ઝાડવાની કલમ બનાવે. હે આહા, છતાં પણ પૃથ્વીનો કાગળ કરું. કેવડો કાગળ? આખી પૃથ્વીમાં કેવડી મોટી હોય? 50 કોટી યોજન પૃથ્વીના પડને કાગળ બનાવી નાખું. સમુદ્રમાં જેટલું પાણી છે એની સાઈ બનાવી આખી પૃથ્વીમાં લખવા માંડો ને ગુણને, તોય તમારા ગુણનો પાર ન આવે. હા, વેદો પણ જેને નેતિ 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 કે છે એવા પ્રભુ તમારા મહિમાને અંતને કોણ પાર પામી છે? અરે આપના મહિમાનું વર્ણન કરતા કરતા તો બ્રહ્મા, મહેશ, નારદ ને સારદ જેમાં મોટા મોટા પણ સંકોચ પામી જાય છે. હવે આના વિશે શું બોલવું? બોલાય જ નહીં કાંઈ. મૌન સ્વીકૃતિ લક્ષણમ. મૌન રહી જાય, હાથ જોડી જાય, મસ્તક નમી જાય, ભાવ વિભોર થઈ જાય, હાથમાંથી હર્ષના આંસુ પડી જાય, રોમાંચિત ગાત્રો થઈ જાય, 3.5 કરોડ રૂવાળા ખડા થઈ જાય, એટલે બસ સમજી લેવાનું કે આ મહિમાના પારને પામી ગયો. બોલવા વાણીથી, જીભથી ન પમાય. બસ એટલું જ. ભગવાન તમે આવા છો. પ્રભુ ચરણ સેવક ધર્મ પુરુષે કુશળ કુંવરી નામ હે મેરા. હે આ પ્રભુ પ્રગટ શ્રી હરિના, હરિની ચરણ સેવિકા. લો એમ કીધું, ચરણ સેવિકા, હું તો તમારી દાસી છું, દાસી. કુશળ કુંવરબાઈ મહારાણી, 500 ગામડાના રાણી એમ કે હું દાસી છું. અને આપણે ન કહી શકીએ તો આપણી ધિક્કાર આપણા માનવ દેહને, હે આપણી ભક્તિને ધિક્કાર, આપણી સમજણને ધિક્કાર. હા, હું તો તમારો દાસ છું ભગવાન. અરે પર્વતભાઈ, ગોરધનભાઈ, દાદા ખાચર, સુરાબાપુ, તેમ હું તો દાસનોય દાસ છું. દાસ નહીં, દાસનોય દાસ છું. દાસ તમારા દાસનો વળી રાખો પાસ હજૂર, એ વર માગું છું. પ્રભુ પ્રેમાનંદ સ્વામી કે તમારે ભાઈ માગું, દાસ તમારા દાસનો રાખો પાસ હજૂર. બસ એ તમારા દાસનોય દાસ કરીને તમારી નજીક રાખો પ્રભુ, તમારા દાસની નજીક રાખો. બસ તમારા ભક્તનો સંગ ક્યારેય છૂટે નહીં. તો ભાઈ તમારો સંગ ક્યાંથી છૂટવાનો? કારણ કે તમે ભક્તથી આઘા જતા નથી. અખંડ ભગવાન અને ભગવાનના સંતોની સમક્ષ ભેગા અને ભેગા રહેનારા હે પ્રભુ. જો શું લખે છે, આપ પ્રગટ પ્રભુ હરિની ચરણ સેવિકા, જેનું નામ કુશળ કુંવરી છે. કુશળ કુંવરબાઈ છે ને, એનો પૂર્વનો ઇતિહાસ તમને ટૂંકમાં કહી દઉં. એ હતા અહીંયા ધરમપુર ધર્મજના.
ધરજમાં એનો જન્મ થયો હતો, પણ એની પૂર્વજન્મની એક કથા છે, આપણા શાસ્ત્રમાં લખી છે. પોતે અડાલજ ગામ છે અમદાવાદ પાસે, અડાલજની વાવ. એ વાવ કોને ખોદાવી ખબર છે? આમને આ જીવકોરબાઈ કે એનું નામ જીવીબાઈ કે એવું કંઈક નામ હતું એમનું. પોતે મહારાણી હતા. પછી ત્યાં એક મોહમ્મદ બેગડો કરીને કોઈક રાજા હતો અમદાવાદનો. એને આના વિશે વાત સાંભળી, કુશળ કોરબાઈના રૂપ વિશે. એનું નામ જીવીબાઈ કે એવું નામ હતું. એ મહારાણી હતા. એટલે ચડાઈ કરી આને લૂંટવા માટે. અને પછી એમ કહેવાય છે એના ધણીનું મૃત્યુ થયું યુદ્ધમાં. એટલે કુશળ પોતે જીવીબાઈ રાજ કરતી પોતે. તો એને કોઈ કીધું કે જીવીબાઈનું રૂપ બહુ છે. હા, એના જેવું રૂપ ક્યાંય નહીં. આવડો આ કામાંધ થયો, આ તો બધાય સમજ્યા એવા જ હતા ઓખરિયા. હા, એને આવું સાંભળ્યું બહુ એના વિશે, રૂપ વિશે. તો એને પરણવાનું મન થયું. તો કાગળ લખ્યો. એ કે બસ તારો ધણી તો મરી ગયો છે, હવે તું એકલી છો, તો હવે તું મને પરણી જા, હું તને રાજ આખું પાછું આપી દઉં. નહીતર તારા આખા પ્રજા જેટલી છે બધાને મારી નાખીશ ને બધું લૂંટી લઈશ. હા, યુદ્ધ થાય મોટું. આ સમાચાર જીવીબાઈને મળ્યા. કીધું આ તો હારો એની સૈન્ય બહુ જાજુ છે ને આપણી પાસે કાંઈ એવી કેપેસિટી એટલી છે નહીં, તો હવે શું કરવું? અને આપણે તો એ મુસલમાન ને આપણે હિન્દુ, અને હું તો પતિવ્રતા નારી સતી છું. નહીં, એની પાસે જેટલું ધન હતું ને એ બધું વાપરી એને કીધું કે ભાઈ હમણાં મને ટાઈમ આપો, મારું એક નિયમ છે, આટલા સમય પછી હું વિચારીને તમને કહીશ. હા, ધીરજ ધારી ગયો, કાંઈ વાંધો નહીં, વિચારીને આવશે જ. હવે તે સંકટમાં છે, ઉડી વચ્ચે આવી ગઈ છે બાઈ, હવે તો પરિણે છૂટક્યો. આને શું કર્યું ખબર? જેટલી પોતાની સૈન્યની માણસોની શક્તિ હતી, જે કંઈ ધન હતું, એ બધું ભેગું કરી અને ત્યાં અડાલજમાં વાવ ખોદાવી. એમ કહેવાય છે ત્યાં કેટલા હજારો રૂપિયા એ જમાનામાં, એમાં લખ્યું છે, બધું લેખ છે ત્યાં, કે આટલું તો ગાડાનું ઊંજણ વપરાણું તો પથ્થર લાવવામાં, આ વાવને ખોદવામાં આટલા માણસો, આટલા ગાડામાં એટલું ઊંજણ, આટલા રૂપિયા, આટલું ખર્ચો મોટો થયો હતો. અને મેં આ 7 માળની વાવ ખોદાવી છે અહીંયા શું કરવા? કે આ વાવની અંદર કોઈ ભગવાન કે ભગવાનના સત્પુરુષ સંત આમાં નાશે, તે દિવસે મારા ધણીનો મારો મોક્ષ થશે. એમ સંકલ્પ કરી શિલાલેખ લખાવી અને વાવ પૂરી કરાવી અને પછી ત્યાં લગાડી અને બાઈ કૂવામાં પડીને મરી ગઈ. પણ હું મારો ધર્મ નહીં જવા દઉં, મારો પતિવ્રતાપણું નહીં જવા દઉં. એ મુસલમાનના રાજાને તો નહીં જ પરણું, ત્યાં તો નહીં જાઓ. એને પોતાનો દેહ છોડી દીધો. પછી પેલો તો એમને પાછો વિલા મોઢે વયો ગયો. અને પછી ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણનો આ પ્રગટ પૃથ્વી ઉપર જન્મ થયો અને વિચરણ કરતા ગુજરાતમાં, એક ઉત્તર ગુજરાતમાં ફરતા ફરતા અડાલજની વાવે આવ્યા. સંતોને ભક્તોને બધાય તમે જો તો આમ જો નાયા એમાં વાવની અંદર સ્નાન કર્યું. અને પછી મહારાજ કપડાં ધારણ કરતા હતા. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને મહારાજે કીધું કે સ્વામી, પેલું પથ્થરમાં કંઈક કોતરીને લખેલું છે, હું લખ્યું છે, વાંચો જરા. અને ત્યારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે મહારાજ આ તો કંઈક સંસ્કૃતમાં લખ્યું છે, હું તો ગુજરાતીનો કવિ, આ નિત્યાનંદ સ્વામીનું કામ. નિત્યાનંદ સ્વામીને મહારાજે કીધું વાંચો. અને વાંચ્યું તો લખ્યું હતું કે હું જીવીબાઈ, મારો ધણી, એનું મૃત્યુ થયું છે, યુદ્ધમાં મરાયા છે, આની આવી દાનત બગડી છે અને મને વરવા માટે આવ્યો હતો, પણ મારે તો એને વરાઈ નહીં, મારો ધર્મ રાખ્યો. અને પછી મેં આ વાવ ખોદાવાનું કારણ એટલું છે કે બસ આમાં કોઈ ભગવાન કે ભગવાનના સંત જો સ્નાન કરશે તો મારો દાખલો એ સફળ થશે અને મારા આત્માની મુક્તિ થશે, મારા ધણીનું મોક્ષ થાય. એટલા માટે મેં આ વાવ ખોદાવી છે. મહારાજ કપડાં પહેરતા હતા ને પાછા કપડાં બદલીને પાછા સ્નાન કરે. એ સંતો ફરી ના વાલો આમાં, કેમ કે અમારા જીવનું કલ્યાણ કરવું છે. મહારાજ એમાં નાયા, શુભ સંકલ્પ કર્યો કે જેણે આ જે હેતુથી એ આ વાવ ખોદાવી છે એનો જન્મ સત્સંગમાં થશે. અને પછી એમ કહેવાય છે એ કુશળ કોરબાઈનો બીજો જન્મ કળિયુગમાં આજથી 200 વર્ષ પહેલાં આ ધર્મજ ગામ, ચરોતરનું ગામ, આ રસ્તામાં ધર્મજ આવે છે ચોકડી, વડતાલ આપણે અહીંથી વાસદ ચડીએ ને
પછી બોરસદ ને પછી એના પછી ધર્મજ ચોકડી આવે. એ ધર્મજની અંદર એમનો જન્મ થયો. ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ થયો. હા, પોતે રાજકુંવરી હતા પોતે. અને પછી એમના લગ્ન અહીંયા ધરમપુરમાં સ્ટેટમાં મહારાજાને ત્યાં થયા એના લગ્ન. અને પછી પરણીને અહીંયા સાસરે ધરમપુર આવ્યા. એમનું નામ કુશળ કુરબાઈ હતું. પછી મહારાજાનો મોક્ષ કરવા માટે આવ્યા. જો એણે આ કાગળ લીખો લ્યો. હવે બસ લીખવે એકો કારણ લીખું ન સો જાનહુ ઘનશ્યામ અનુકંપા કરી આવહુ ધર્મ તનુજ મમતામ. બસ એ પ્રભુ, આ પત્ર લખવાનું કારણ છે કે હું આપને જણાવું છું, મારા પર અકારણ અનુકંપા કરીને હે ધર્મના પુત્ર શ્રી હરિ, આપ ધરમપુર મારા ઘેર પધારો. બસ આટલું મારે લખવું છું. આગળ જે લખે છે એ આવતીકાલે સાંભળીશું. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.